এই অন্ধকার অন্ধকার ওটাই তো ভাবছে লাইটের জন্য কি এবার ঠিক আছে লাইটের জন্য আছে উপরটা লাইট আছে লাইটটা অফ করে দিলে ঠিক আছে ঠিক আছে লাইটটা অফ করে না কি আছে ছবিটা সব চালাচ্ছে এটা ঘুরে যাবেন আগে কথা মনে উমা এক্সপ্লোর হচ্ছে এবার ঠিক আছে তো মাথাটা কেটে অন্ধকার লাগবে অন্ধকার লাগছে বই পড়তে হবে না 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 অনেক সামনে হয়ে গেছে একটু পিছনে মনে হচ্ছে বহু বিশাল বড় বড় লাগছে না একদম সামনে থাকে না 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 অত সামনে থাকে না বহু দূরে এবার ঠিক আছে হ্যাঁ এবার ঠিক আছে নাহলে বহুকে সে মানে বাইরে যখন দেখবে না ফোনে দেখবে সে অনেক বড় বড় লাগে ঠিক আছে লাইভ হচ্ছে শুরু করে দিচ্ছেন শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে মোবাইলটা ব্লুটুথ অন করা আছে জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं स्वगणा ललिता श्रीविशाखानितं च वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्न गौरवतिश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधवृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्रां श्री जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उपस्थित भक्तबृंद जनानां कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन हरे कृष्ण। आज के शुभ गुरु दिवस उपलक्षे समस्त भक्त चरण आमर कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, शुभ गुरु दिवस टीचर्स डे है ना पालन हल आज के है ना बाबू पालन करছে আজকে হয়েছে আমাদের আজকে হয়নি অন্য দিন রাজবেরে পালন হয়েছে নাকি অন্য দিন। ঠিক আছে ওই জন্য আমি বসুন গীতাতে একটা শ্লোক পাঠ করব। সে শ্লোকটা হচ্ছে এই গুরু প্রসঙ্গ নিয়ে একটা সুন্দর আছে চতুর্থ অধ্যায় 34তম শ্লোক। যার গীতা আছে বলবেন হিন্দি লাগবে বাংলা তো চতুর্থ অধ্যায় 34 434 অধ্যায় 4 শ্লোক নম্বর 34। আরে হিন্দি আছে না দীপু প্রভু আরে হিন্দি নাই আরে হেতা আচ্ছা পেয়েছেন গীতা দেখো খুব সুন্দর কি করে গুরুদেবকে সন্তুষ্টি করতে হবে এই শিক্ষাটা আজকে নেবেন। ঠিক আছে আমরা সবাই তো এই কি আজকে টিচার্স ডে গুরু দিবস কিন্তু গুরু দিবস কি করে পালন করতে হবে এটা ভালো করে শিখবেন। আচ্ছা পেয়েছেন তো চতুর্থ অধ্যায় শ্লোক নম্বর 34 434। সবাই বলুন তৎ বিধি তৎ
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। ঠিক আছে, সবাই আমার সঙ্গে বলুন। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। बोलो, क्या बोलो बोलो। हरे कृष्ण। बोलो, क्या बोलबे बोलो। हाँ, क्या बोलबे ना। वो বই দেখে বলুন। এই গরু ঢুকলো। हाँ बोलो, বই দেখে বলুন। তদ্বিধি প্রণিপাতেন बोलो, तद्विधि प्रणिपातेन পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষতি তে জ্ঞানম उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিন ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। আর কে বলবে বলো। আজকে যারা বলবে গুরুদেব কৃপা লাভ করবে। ঠিক আছে, এই গুরু দিবস টিচার্স ডেতে গুরু কৃপা লাভ কি করে হবে, এই শ্লোকটা বলতে হবে। অন্যপ্রভু বলুন। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। सुंदर। अरे बोलो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। अच्छा, আর কে বলবে? হ্যাঁ हाँ बोलो राम। তদ্বিধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানম জ্ঞানীন তত্ত্বদর্শিন। ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। आगे बोलबे। राजवीर बोल। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। হয়েছে কি বলবে? অভিষেক বল। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। ঠিক আছে, আর কে? কামেশ্বর প্রভু বলবেন। আর এদিকে আর মাতাজির মধ্যে কে বলবেন? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবাই শোনো, এই যে কি করে গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করতে হবে, তাই না? আজকে আমরা এই টিচার্স ডেতে আমার মনে হচ্ছে আমার মাস্টারমশাইয়ের কাছে যেতাম। তিনি কার কথা বলতেন? ভালো শিষ্য কে ছিল? একলব্য। নাম শুনছে একলব্য? হ্যাঁ, একলব্য। মানে গুরুদেবকে কি দিয়েছিল? আংটি দিয়েছিল। ঠিক আছে, আমি গুরু প্রসঙ্গে না কিছু বলবো এটাকে। তাই বলা হয়েছে কি, তিনটা কথা বলা হয়েছে, ভালো করে মনে রাখো। তদ্বিধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। কি বললাম? তদ্বিধি। বলো তদ্বিধি। তদ্বিধি মানে তাই জানো, জেনে রাখো। কি জেনে রাখো?
কি জেনে রাখো? প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্ন সেবয়া। ঠিক আছে, প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবয়া। গুরুকে খুশি করতে হবে কি করে? তিনটা উপায়। ঠিক আছে, এটাই শোনো। আরে গুরুকে কি করে খুশি করতে হবে? তিনটা উপায়। কি কি? প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবয়া। এই তিনটা যে করবে তিনি গুরু কৃপা লাভ করবে। আজকে টিচার্স ডে তো, গুরু দিবস, সবাইকে গুরু কৃপা লাভ করতে চাইছেন তো? ঠিক আছে, যে যাকে গুরুর রূপে মানছেন কোনো অসুবিধা কিছু না। তাই গুরুর কৃপা হয় এই তিনটা উপায়। তদ্বিধি প্রণিপাতন পরিপ্রশ্ন সেবয়া। তার অর্থ জেনে রাখো প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবার মাধ্যমে উপদেক্ষন্তে তে জ্ঞান। জ্ঞানের তত্ত্বদর্শন, তার তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুদেব উপদেক্ষন্তে আপনাকে জ্ঞান দান করবে। কখন জ্ঞান করবে? কখন? যখন আপনি এই তিনটা করবেন, পরিপ্রশ্ন, প্রণিপাত আর সেবা। মনে থাকবে এটা? কি কি তিনটা বললাম? সেবা। আর বাংলা ভালো করে বলছে, প্রণিপাত মানে কি? বিনয়ভাবে। ঠিক আছে, গুরুদেবের সামনে কি হতো? বিনয় থাকতো, খুব বিনয়। পরিপ্রশ্ন মানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। তিনটা কথা বলছি, বলো। বিনয়ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন আর সেবা করবেন। কি কি তিনটা বললাম? বিনয়ভাবে, আরে বিনয়ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন আর সেবার মাধ্যমে। অনেকে যায় না গুরুদেব কাছে, গুরুদেব এটা কেন হবে না? তর্ক মাধ্যমে। যদি গুরুদেব যদি তর্ক মাধ্যমে কি কথা বলবে, তাহলে কি হবে? আমরা কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারবো না। তুমি যখন কোনো গুরুদেবের কাছে শিখতে যাও, কি তর্ক করে করো না এমনি বিনয় ভাবে? ঠিক আছে, অনেক আমার এদিকে হয় না, আমি কলকাতা দিকে যাই তো, ক্লাস ফাস হয়, কলকাতা থেকে ক্লাস ফাস যখন হয় ওখানে আসবে কিছু কিছু মানুষ আছে, এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, জিজ্ঞাসা করে গুরুদেব ব্রেনটাকে শর্ট করে দেবে। ঠিক আছে, সবাই বলো, এখানে গীতার গান ভালো করে শুনুন সবাই। অতএব সে বিজ্ঞান যে জানিবার চায়, উপযুক্ত গুরুপদ করহে আশ্রয়। প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবার সহিত, গুরু স্থানে জানলেও আপনার স্থিত। অনুবাদে সবাই বলো, সদ্গুরু শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করো। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করো। তাহলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান দান করবেন। ঠিক আছে, এটা অনুবাদ তাৎপর্য পড়ব। আমাদের এই যদি আমরা দেখি, ভগবান রামচন্দ্র তার গুরু ছিল। হ্যাঁ, কে ছিলেন গুরুদেব? বশিষ্ঠ মুনি। আচ্ছা, কৃষ্ণচন্দ্র গুরুদেব কে ছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন বাবু। কে? সন্দীপনী মুনি। আমরা দেখি এমনে কি ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র রামচন্দ্র তিনি গুরু গ্রহণ করছেন, তাই না? জীবনের প্রতি পদক্ষেপে গুরু। আমার কত গুরু আছেন? কত গুরু? অনেক গুরু, 24টা গুরু আছে। যেটা আপনি পড়বেন, এটা বই আছে উদ্ধব গীতা, শ্রীমদ ভাগবতম 11 অধ্যায়, দেখবেন আমার 24খানা গুরু আছে। ঠিক আছে, পিঁপড়া থেকে কি শিখে লাভ করবো না? পিঁপড়া থেকে আবার কি শিখে লাভ করবো? হ্যাঁ, দেখছো পিঁপড়া কি করে? হ্যাঁ না, পিঁপড়া কি করে? পিঁপড়া যতটুকু ভারী তার কত 50 গুণ ভারী। এইটা ছোট একটা পিঁপড়া কি করে? এটা খইকে টেনে টেনে নিয়ে, হয় কি নাই? তোমরা একটা লরি টানতে পারবো? এটা কারকে টানতে পারবো? পিঁপড়া কি করে? অত ছোট, এটা কি খই থাকে না, ওকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তেমন আমাদের অনেক গুরু আছে। ঠিক আছে, গুরু থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করবো বলা হয়েছে এখানে, এই শ্লোকে সব বলা হয়েছে। ঠিক আছে, দেখো ভালো করে শোনো, এখানে তাৎপর্য আমি একটা পড়বো, একটা বলবো। পারমার্থিক উপলব্ধি পথ নিঃসন্দেহে দুর্গম। যারা এই পারমার্থিক জ্ঞানে, দু রকম জ্ঞান আছে। কি কি জ্ঞান আছে? একটা এটা জাগতিক জ্ঞান। কোনটা জাগতিক জ্ঞান? তুমি স্কুলে যেটা পড়াশোনা করছো, ইতিহাস, ভূগোল, তাই না, ইংলিশ, বিজ্ঞান, এগুলো কি জ্ঞান? জাগতিক জ্ঞান না পারমার্থিক জ্ঞান? জাগতিক জ্ঞান। এই জাগতিক জ্ঞান পড়তে তোমরা কি করো? মাস্টার কাছে যাচ্ছ, হ্যাঁ কি না?
মাস্টার কাছে যাও, সেই মাস্টারের সঙ্গে সম্পর্ক কতদিন থাকে? পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরে আর কেউ চায় যে মাস্টারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, জিজ্ঞেস করে কি করছে কি নাই। এখানে বলা হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির পথ হচ্ছে খুব দুর্গম। যারা দেখবেন ভগবানকে ভক্তি করতে চায়, ভগবানকে জানতে চায়, তাই না? অনেকে চায় হ্যাঁ ভগবান কোথায় কোথায় থাকেন, আর কি আমি মৃত্যু করে আমরা কোথায় যাব, কোথায় থাকবো, গত জন্য আমি কি ছিলাম, এইসব প্রশ্ন। কেন আমাদের এই মানুষ, কাকে মানুষ বলা হয়? বলা হয়েছে অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। যে মানুষ প্রথমে তার মনের প্রশ্ন আসবে আমি কে, আমি কোথা থেকে এলাম, আর কোথায় যাব, ভগবানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি, মনে থাকবে? যে এই চারটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে তার মানুষ জীবন শুরু হয়। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা মানে আমি কে, আরে কোথা থেকে আমি এলাম, কোথায় আমরা যাব, ভগবানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি। তেমন আমি যখন স্কুলে পড়তাম না, আমার মাকে জিজ্ঞাসা করতাম সবসময়, মা আমরা কোথা থেকে এলাম, মৃত্যু পরে মানুষ কোথায় যায়, আমরা মা বলতো মুখটা বন্ধ করে দিত, এইসব জিজ্ঞাসা করে না, ঠিক আছে, এগুলো জিজ্ঞাসা করতে নেই। কিন্তু যেটা জিজ্ঞাসা করা উচিত এটা জিজ্ঞাসা করলে মা তখন বলতো না। বুঝা গেল? ওই জন্য পারমার্থিক পথে নিঃসন্দেহে খুব দুর্গম। আপনার যে এই লাইনটা আসছেন না, যারা এখানে ভক্তি জীবনে আসছেন, এটা কি কষ্টকর কি জানো? ভালো করে খাবো আর ভালো করে ঘুমাবো। দেখ প্রত্যেক মানুষ খাওয়া ঘুম নিয়ে সবাই এখন ব্যস্ত। পারমার্থিক জীবনে কি প্রথমে কি হবে, ওইটা চলবে না, ওইটা চলবে না, তাই না? আর ঘুমানোটা ভোরে ভোরে উঠতে হবে। ওই জন্য বলা হচ্ছে পারমার্থিক জীবনটা কিন্তু একটু দুর্গম, কিন্তু যখন অভ্যাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে, প্রথমে সব জিনিস প্রথমে কষ্ট হয়, অভ্যাস হয়ে যাবে তখন কি মনে হবে, না নাই ভোরে উঠবো, প্রসাদ খাবো, এইসব হয়। আচ্ছা, তাই ভগবান আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, কি উপদেশ দিয়েছেন? সদ্গুরু শরণাগত হতে। কি হতে? কারা কারা এখানে ভগবানের উদ্দেশ্য মেনে সদ্গুরু শরণাগত হয়েছেন? দেখি হাত তুলুন দেখি। 1 2 3 4 5 6 7, ঠিক আছে। আর মনে রাখুন, যদি এখানে যারা আছেন তো বসে আছেন সব মিশ্রা বাবু, যারা বসে আছেন, অনেকে মনে করছে আমরা এখানে কি গুরু হয় না, আমার প্রভুপাদ কি বলছেন জানেন তো? যদি যে কেউ আমার ইস্কন সঙ্গে যুক্ত হবে, আমরা এখানে ছবিটা লাগাবো, প্রোগ্রাম বলা হয়েছে বড় প্রভুপাদ ছবিটা লাগাবো না, যদি হয় বলে ওখানে একটা বড় ব্যাসাসন করবো, প্রভুপাদ বসে থাকবে। যারা আমার ইস্কন সঙ্গে যুক্ত আছেন, আমরা দেখছি কামেশ্বর প্রভু উনি আসছেন ক্লাসে, তারপরে দীপু প্রভু আসছেন, মিশ্র প্রভু আসছেন, অরুণ প্রভু আসছেন, আর আমরা তো প্রভু লোকাল প্রভু সবাই আছেন, সব আসছেন। এখানে গুরু নাই, তার তো আপনার গুরু কে এখানে? প্রভু কে? এখন আপনি না না আমি নাই, প্রভুপাদ, ঠিক আছে। আমাদের কি আছে না, প্রভুপাদ আমাদের গুরুদেব। গুরু মানে কি? কি জানো? গুরু মানে হচ্ছে কি অন্ধকার, রু মানে হচ্ছে আলোক। এটা আর গুরু মানে কি? কি বলে গুরু মানে? আমি বলি না লঘু গুরু। গুরু মানে কি? হেভি। এটা হেভি মেশিন, হেভি মেশিন দেখছেন যখন টিউবওয়েল খোলা হয়, এর মেশিনটা খুব ভারী থাকে না হালকা থাকে? ভারী থাকে। হেভি, গুরু মানে হেভি। হেভি মানে কি আছে? গুরু মানে গুরুর কাজ হচ্ছে আপনাকে বোকা দেবে, যেন হেভি বলা হয়, ঠিক আছে। কেন কৃষ্ণ বলছেন না আমি কাকে বলতে পারবো না, কৃষ্ণ কাকে বলার অধিকার নাই। আর কৃষ্ণ ধন্যবাদ, ঠিক আছে বাবু। আমি শিষ্য দিবসে দেখি এটা কিছু দিতে হবে, ঠিক আছে, পছন্দ। তাই আর সকাল থেকে চলছে, সকালে এলো ছাত্রছাত্রীগুলো এলো, তামার একটা কি আছে মগ নিয়ে আসছে এটাকে, হ্যাঁ জল খাবো, তামার বোতল একটা, ঠিক আছে, বাস ও গেল, পেন গুলো গাদা গাদা আসলো। তারপরে এখনই কি হয়েছে, আমাদের আলোক প্রভু মাতে চলে গেল, তামার বড় প্লেট নিয়ে আসছে আর তামার গ্লাস, ঠিক আছে। আমরা এগুলো কি দরকার, এসব কি দরকার নাই কিছু। তাই যা কিছু, তাই গুরু মানে হচ্ছে কিনা গুরু, গুরু মানে হচ্ছে হেভি।
বলা আছে না, ভগবান সরাসরি আপনার কাছে আসবে না, আর ভগবান এসে আপনাকে বকতে পারবে না। বকবে কি বকবে? দুজন আপনাকে, দুজনের অধিকার আছে আপনাকে কি করতে, ঠিক করতে, আপনাকে মার্জনা করতে। কে কে? বাবা আর গুরু। বাবা কখনই ছেলেকে মানে কি প্রশংসা করা উচিত না, কি করবেন? সবসময় বকা উচিত। ঠিক আছে? হ্যাঁ দেখবেন, হ্যাঁ বাবার কর্তব্য হচ্ছে, যদি বাবা ছেলে বলবে আমার ছেলে কত ভালো, দেখবেন ছেলে আর মোটা হয়ে যাবে। বাবা পিতার কর্তব্য হচ্ছে এটা বলা হয়। আর গুরুর কর্তব্য কি শিষ্যকে কি করে? দেখবেন যারা দেখছেন কামারা গুলো কি করে, যখন লোহায় পিঠায় কিরকম পিঠায়? ছোট্ট হাতুড়ি নিয়ে পিঠায় না বড়? ছোট পিঠাটা কি হবে? সাইজ হবে না। বড় যদি একবার খুব জোরে পিঠাবে একদম সাইজ হয়। তেমনি গুরু কর্তব্য কি হচ্ছে? শিষ্যকে সবসময় বকবে। যত বকবে তত কি হবে? তুমি শিষ্য কি হয়? সুন্নাকে যত পিঠাবে কি হবে? দেখেন সুন্না যদি আর পিঠাবে, যারা বণিক না দেখবেন আমার বাড়ির সামনে ওরা কি করে পিঠায় খুব জোরে, যত জোরে পিঠাবে কি হবে? টাকা তত সাইনিং করবে। গুরু শিষ্যকে যত বকবে শিষ্য তত কি হবে? তার ভক্তিটা আর বেশি বাড়বে। ওই যে মাঝে মাঝে বকতে হয়, ঠিক আছে? তাহলে ভালো লাগে না। হ্যাঁ ছেলেগুলো কোথায় যাবে, কোথায়? ঠিক আছে, আচ্ছা শুনুন, যিনি গুরু পরম্পরা ধারায় ভগবত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করছেন, গুরু পরম্পরা ক্রমে যিনি ভগবত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেনি তিনি কখনো গুরু হতে পারে না। মনে রাখুন এটাকে। আমাদের এই যে গুরু না, আমাদের এখানে সস্তা গুরু পাওয়া যাচ্ছে, সস্তা শিষ্য পাওয়া যাচ্ছে। সস্তা গুরু, সস্তা কিরকম? সস্তা গুরু, সস্তা শিষ্য। শিষ্য বলছে গুরুদেব আমি কিছু করবো না, আপনি দীক্ষাটাকে আমাকে দেন। গুরুদেব বলে কোনো চিন্তা নাই, তোমাকে দীক্ষা দিচ্ছে। এখনই সবাই কি চায়? হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আমাকে এমনিটা মেডিসিন দিয়েছে, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করবো না, খাওয়া দাওয়া সব চলবে আর একই সঙ্গে মেডিসিন চলবে। কোনটা এটা হয়? এলোপ্যাথি। আয়ুর্বেদিক মেডিসিনে কি হবে? ও প্রথমে খাওয়াটা বন্ধ করবে। আপনারা পাইলস হচ্ছে, কেন পাইলস হচ্ছে? জল খাচ্ছে না। আর কেন হচ্ছে? বেশি ঝাল খাচ্ছেন। আর কেন হচ্ছে? তেল বেশি খাচ্ছেন। কি বলবে? বেশি করে জল খাও, তেল একদম খাবে না, ঝাল খাবে না। ঠিক আছে, তাহলে দেখো তোমার মেডিসিন খেতে হবে না। ও ফার্স্টে বলে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন। আর এলোপ্যাথি কি করবে? ঠিক আছে আর তেল খাও আর ঝাল খাও, চিন্তা নাই কিছু, কিন্তু এই ট্যাবলেটটা খাবেন আর এই ওইটামেন্ট লাগাবেন, সব পাইলস ঠিক হয়ে যাবে। যারা হয়েছে তারা জানেন, সব ভালো বলার প্রয়োজন নাই। ঠিক তেমনি সস্তা গুরু সস্তা শিষ্য। সস্তা গুরু মানে কি? যাই পারো তাই করো, সেটা হচ্ছে কিনা আমরা সস্তা শিষ্য বলা হয়। কথা বোঝা গেল? ভক্তি জীবনে আসতে গেলে আমার কিছু রেস্ট্রিকশনে কিছু আছে। ঠিক আছে, যারা ভালো ছাত্র হয় তারা পড়াশোনা এটা টাইম টেবিল থাকে না, যখন তখন পড়াশোনা করে। কি করে? টাইম টেবিল থাকে। তেমনি যারা ভালো শিষ্য হবে তারা কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। এখন প্রভুপাদ বলছেন যে গুরু পরম্পরা ধারায় আসেনি। অনেকে দেখবেন, আমরা অনেক দেখবেন না দীক্ষা নিয়ে গেছে কিরকম বলছে, প্রভু কুলগুরু দীক্ষা দিচ্ছে। এইদিকে নাই, এটা কোন দিকে? মিদনাপুর দিকে আছে। কুলগুরু মানে কি হচ্ছে? সে গুরুর ছেলে, সে গুরু, তার ছেলে গুরু, তার ছেলে গুরু, মানে কুল থেকে গুরু হয়ে গেল। আরে ওরা দীক্ষা নিয়ে যাচ্ছে, তাতে কি হবে? সে গুরু যাবে নরকে, শিষ্য কোথায় যাবে? দুজন নরকে যাবে। মনে থাকলো? আর কি বলা হয়েছে? ভগবান হচ্ছেন আদি গুরু। আদি গুরুকে ভগবান, আদি গুরু। তার শিষ্য কে ছিল? কৃষ্ণ শিষ্য কে? ব্রহ্মা। ব্রহ্মার শিষ্য কে? নারদ। দেখবেন আমার একটা পরম্পরা একটা আছে, গীতা জানা আছে না? গীতা আজকে দেখবেন এটা প্রথম অধ্যায় শুরুতে একটা পরম্পরা দিয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ প্রথমে ভাগবতম জ্ঞান ব্রহ্মার কানে দেন, আর ব্রহ্মা নারদকে দেন, নারদে বাস্তবিক দেন। এইভাবে পরম্পরা ক্রমে জ্ঞানটা প্রবাহিত হয়েছে। হ্যাঁ দেখেন প্রথম অধ্যায় দেখেন যে শ্লোকটা আছে, ভালো করে দেখুন। প্রথম অধ্যায় শ্লোকের আগে এই পাতা দেখুন ভালো করে, গুরু পরম্পরা আছে। এই পরম্পরা যেন আসবে কি হয় না, আমাদের অনেক বলে না গুরু বলে, কিন্তু গুরু বলে আমরা গ্রহণ করতে পারবো না। ঠিক আছে, তোমার পরে কথা হবে। কালকে থাকছে তো? কালকে আচ্ছা শিষ্য, তেমন শিষ্য
তিন রকমের শিষ্য আছে। আমাকে আবার বলেছিলাম না কি কি শিষ্য? কনিষ্ঠ শিষ্য, মধ্যম শিষ্য আর উত্তম শিষ্য। মনে থাকবে? কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম। আবার আরেকদিন বলছিলেন গ্লাসটাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এটা বলেছিলাম কিছুদিন আগে, আপনাদের বলেছিলাম না, ওখানে বলেছিলাম। এটা কালকে না কবে বলেছিলেন? হ্যাঁ কালকে না কবে বলেছিলেন এটা? কাল না। বলছিলাম না, ঠিক আছে আগে চলো। তাহলে আমাদেরকে শিষ্য হয়। এখানে কি বলা হয়েছে? তিনি এই পরম তত্ত্বজ্ঞানের সৃষ্টি আদিতে দান করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি আদি গুরু, ঠিক আছে? আদি গুরুকে আর আদি প্রথম শিষ্যকে, প্রথম শিষ্যকে ব্রহ্মা। এই যে আমরা গায়ত্রী করে না, গায়ত্রী ওম ভূর্ভুবঃ স্বাহা, প্রথমে এই গায়ত্রীর মধ্যে কাকে দেওয়া হয়? ব্রহ্মাকে দেওয়া হয়। নাম হয় ব্রহ্মা গায়ত্রী। কেন? যখনই ব্রহ্মা জন্ম হয়, ব্রহ্মা কোথা থেকে জন্ম হয়েছে? ভগবান বিষ্ণু নাভি থেকে। নাভি থেকে জন্ম হওয়ার পরে ব্রহ্মা এখন জানতে পারেন যে আমি কোথা থেকে জন্ম হলাম। কেন? তার তো মা নাই না। মা থাকলে মাকে যা কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে মাকে, মা আমি কোথা থেকে জন্ম হলাম, বাবাকে ও কাকে জিজ্ঞেস করবে, ওর তো এখন বাবা নাই কিছু। তখন কি করছে? যেখান থেকে জন্ম হয়েছে আবার সেই নাভি থেকে, নাভির ভিতরে ঢুকে গেছে, আবার বেরোচ্ছে, আবার ঢুকছে। বুঝতে পারেন যে কোথা থেকে আমি এলাম। লাস্টে কাকে? তার বাবাকে। ব্রহ্মার নাম কি? এটা হচ্ছে স্বয়ম্ভু। স্বয়ম্ভু মানে যার মা নাই। বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করছে আমার বাবা কে? ভগবান কৃষ্ণ কি বললেন? তার কানে একটা মন্ত্র দিলেন। কি মন্ত্র? তপ। তপ মানে তপস্যা করা। এটা প্রথম হচ্ছে মন্ত্র। আর সে গায়ত্রী মন্ত্র প্রথমে ভগবান কাকে? ব্রহ্মাকে দেন গায়ত্রী মন্ত্র। বুঝলেন? অনেক সময় দীক্ষা হয় না আমাদের ইস্কনে, তিন রকম দীক্ষা হয়। এটা হচ্ছে হরিনাম দীক্ষা, আর এটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ দীক্ষা, আর এটা হচ্ছে কি সন্ন্যাস দীক্ষা। তিনটা দীক্ষা। যে হরিনাম দীক্ষা, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই হরিনামটা অরণ্যপ্রভু যে হরিনাম দীক্ষা নয়, এখানে কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যে হরিনাম দীক্ষা কেন নেব? আমি তো হরিনাম করছি, জপ করি, দীক্ষা নিলে কি হবে? অনেক সময় হরিনাম দীক্ষাকে দীক্ষা বলা হয় না। কেন? যত পর্যন্ত গুরুদেব কানে মন্ত্র না দিয়েছে, কানে মন্ত্র দিলে তাকে বলা হয় দীক্ষা দেওয়া হলো। কিন্তু হরিনামটা কানে মন্ত্র দেওয়া হয় না। কিরকম মন্ত্র সেটা? সেটা হচ্ছে যে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কি মন্ত্র এটাকে? কি বলা হয় এটাকে? দেখবেন, দীক্ষা কালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে গুরু তাকে করে সমর্পণ। দীক্ষা কেন নেওয়া হয়? বলো, হ্যাঁ এইখানে জানো, সবাই জানো, শোনা সবাই জানো, শোনা ভালো করে শোনা সবাই। এটা প্রশ্ন আছে, এই জন্য জিজ্ঞেস করলো যে যদি এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সবাই তো জানেন, তাহলে কেন দীক্ষা নেবে? কেন দীক্ষা নেবে? আপনাকে যত পর্যন্ত কাকে আত্মসমর্পণ করবে না, মনে রাখুন তো, কি কথা ঠিক করে, যত পর্যন্ত আপনি ভক্তি জীবনে আত্মসমর্পণ করে না, তত পর্যন্ত আপনি কি হচ্ছে না গুরুদেব জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। যেরকম বললি এটাকে, এটা মেয়ে কি করে? বিবাহ হবার আগে বাবার আন্ডারে ছিল, বিবাহের পরে স্বামী আন্ডারে। কোন মেয়ে ভালো থাকে? মেয়েকে দেখবে না একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে, কার কাছে? স্বামীর কাছে। তখনই স্বামী কি করবে? যে বউ তাকে আত্মসমর্পণ করে, সে স্বামী কি করে? সে স্ত্রীরা দেখাশোনা করে। যে বউটা স্বামীকে আত্মসমর্পণ করে না, ওর ইচ্ছার মতো ঘুরে বেড়ায়, স্বামী কি করে? ওকে দেখাশোনা করে। তেমনি শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে কি? আমাকে গুরুর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। যখনই আত্মসমর্পণ করবেন, তখনই কিনা গুরু আপনার সেবাটা গ্রহণ করবে। এক্ষুনি আমরা যে ভক্তি করি না, এখানে আমরা ভক্তি করছে, কে গ্রহণ করছে? আমার প্রশ্ন এখানে হচ্ছে, আমরা ভক্তি জীবনে এসছে, তুলসীমালা পড়লাম, ভক্তি জীবন করছে, এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার ভক্তিটাকে কে গ্রহণ করছে? হ্যাঁ, গুরুদেব আছেন। কখন গ্রহণ করবে? যদি সে গুরুদেবের চরণে নিজেকে আশ্রিত করবে।
বুঝা গেল? চরণাস্থিতি বলা হয়। এই জন্য আমাদের দীক্ষার সময় কি করতে হয়, একদম মনটাকে তন মন ধন মনে রাখবেন। দীক্ষার পরে শিষ্যরা কিছু বলে থাকে না, কি বলে আমার টাকা পয়সা যা কিছু, ঠিক আছে এটা হবে তো কলেজের লোক না। হরে কৃষ্ণ। তাহলে কি বলা আছে যে এই তন মন ধন দীক্ষার পরে তার প্রতি আমার কোনো নাই। যদি কেউ মনে করে না এই শরীরটাকে আমি ভোগ করবো, আসলে দীক্ষা সম্পর্কে কি হয়েছেন তো এই শরীরটা আপনার গুরুকে বিক্রি করে দিচ্ছে, এই মনটা আপনার গুরুকে বিক্রি করে দিচ্ছে। আর কি আপনার টাকা পয়সা সব কিছু গুরুদেবের হয়ে গেছে, হ্যাঁ সব কিছু দান করে দিচ্ছেন। যদি কেউ বলবে কি এই শরীরটাকে আমি কষ্ট দেবো, দিতে পারবে না। আমাদের এই জননীদাস প্রভু মায়াপুর পূজারী, ঠিক আছে, বিদেশি দুই ভাই, হ্যাঁ মেন পূজারী, শোনা হ্যাঁ জননীদাস প্রভু পঙ্কজায় প্রভু। শুনুন কি হয়েছে, এই জননীদাস প্রভু ওনাকে একজন আসছিল বিয়ে করতে, দেখতে খুব সুন্দর, দেখছেন দেখতে বহুত সুন্দর, লন্ডন থেকে আসছেন না, প্রপোজাল দিচ্ছেন আমি তোমার বিবাহ করবো। প্রভু কি বললেন, আমি এই জীবনটাকে আমার গুরুদেব প্রভুপাদকে দিয়ে দিচ্ছি। এই জীবনটা কাকে দিচ্ছে, আমি প্রভুপাদকে দিয়ে দিচ্ছি, আমি আর বুঝা গেল। এই জীবনটা আপনার কাকে না কাকে দেবে, খালি থাকতে পারবে না। তাই আমাদের কি করতে হবে হচ্ছে যে দীক্ষাকালে যখন দীক্ষা হবে তারপরে আমাদের তার আগে এখানে আমার জিনিসটাকে গ্রহণ করছি না ভালো করে, বুঝলেন তো? ওই জন্য আমার দীক্ষা আবশ্যক হয়। দীক্ষা প্রত্যেক মানুষ দীক্ষা নিয়ে, দীক্ষা মানে কি জানেন তো? দীক্ষা দি মানে হচ্ছে দিব্য জ্ঞান কারণ কি, যিনি আপনাকে দিব্য জ্ঞান দান করেন তার নাম হচ্ছে দীক্ষা। কোন জ্ঞান? কোনটা দিব্য জ্ঞান? হ্যাঁ এই যে পারমার্থ জ্ঞান তাকে দিব্য জ্ঞান, ঠিক আছে। তোমার যেসব জ্ঞানের পাচ্ছ স্কুল কলেজে কি জ্ঞান, এটা জড় জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান দীক্ষা হয়। আর তারপরে হরিনাম দীক্ষা পর যখন গুরুদেবের সম্পূর্ণ আপনার চরণে থাকবেন, তারপর গুরুদেবের কানে এটা মন্ত্র দেবেন। তাকে কি বলা হয়েছে? তাকে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ দীক্ষা, গায়ত্রী মন্ত্র, কাম গায়ত্রী, গুরু গায়ত্রী, কৃষ্ণ গায়ত্রী সব দিয়া এটা, বুঝা গেল? ওই জন্য আমাদেরকে মন্ত্র আগে এখানে ছিল ভক্ত, আপনার নাম শুনছেন রামানুজাচার্য। রামানুজাচার্য শ্রী সম্প্রদায়, আমার 4টে সম্প্রদায় আছে, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, শ্রী সম্প্রদায়, কুমার সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, মনে থাকলো 4টা। ব্রহ্ম সম্প্রদায়, ব্রহ্মা, শ্রী সম্প্রদায়, রামানুজাচার্য, ঠিক আছে। কুমার সম্প্রদায় চতুষ কুমার, আর এটা চতুষ কুমার, ব্রহ্মার 4টে ছেলে ছোট ছোট বাচ্চা, সনাতন কুমার। আর এটা হচ্ছে রুদ্র সম্প্রদায়, শঙ্করাচার্য। এই 4টা হচ্ছে বোধাপাঠ সম্প্রদায়। তার মধ্যে শ্রী সম্প্রদায় রামানুজাচার্য, ওর গুরুদেব বলছেন দেখো তোমাকে একটা মন্ত্র দেবো, এই মন্ত্রটা কাকে বলবে না, কেন এই মন্ত্র যে শুনবে সে উদ্ধার পেয়ে যাবে। মন্ত্র দেব কাকে বলবে না, মন্ত্র যে শুনবে উদ্ধার পেয়ে যাবে। শিষ্য কি করছে জানেন তো? শিষ্য এসে বড় একটা সে কি বলে না, যখন আমরা ঘোষণা করে কি দিতে হয়, হ্যাঁ যা কিছু বলে ওটাকে নিয়ে পুরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবাই ওম নমো ভগবতে বাসুদেব বলো, বললে উদ্ধার পেয়ে যাবে। ও পুরা গিয়ে পুরা সম্পূর্ণ রাজ্যে গিয়ে নিজের সব জায়গা থেকে খেলে এক কথা বলছে, তোমরা সবাই মন্ত্র করো ওম নমো ভগবতে বাসুদেব, তোমরা সবাই উদ্ধার পেয়ে যাবো। গুরুদেব কানে এলো যে শিষ্যটাকে বললাম মন্ত্রটাকে, ও কি করছে পুরো রাস্তাঘাটে যেখানে যাচ্ছে সেখানে সব বিক্রি করছে। তখনই গুরুদেব খুব ক্রোধ প্রকাশ করছেন, শিষ্যকে বললেন তুমি আসো, তোমাকে বললাম না কাকে বলতে হবে না, যে শুনে উদ্ধার পেয়ে যাবে। ও কি বললেন, গুরুদেব ঠিক আছে আমি নরকে যাব, আপনার কথা রক্ষা করে না, জগৎ উদ্ধার পেয়ে যাবে। তখনই গুরু বলছে আরে আমি গুরু নাই, তুই হচ্ছে গুরু, কেন তুই আমাকে উদ্ধার করে দেবে। কথা বলছেন তো? এই যে মন্ত্র, মন্ত্র কাকে বলা হয়? মন্ত্র মানে কি মন যুক্তত্র, মন মানে কি মন, মনকে যে উদ্ধার করে তার নাম হচ্ছে কি মন্ত্র। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলে না, মহামন্ত্র, মন্ত্র না, এটা হচ্ছে মহামন্ত্র। ওই জন্য গুরুদেব কর্তব্য কি দেখবেন
গুরু শিষ্য সম্পর্কটা কি এক জন্মে নাই চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে যে আমাকে চোখটা খুলেছে সে এক জন্মে প্রভু নাই তিনি জন্মে জন্মে প্রভু আমার যখন কোনো বিবাহ হয় না তখন কি করে জন্মে জন্মে আগুনকে সাক্ষী রেখে করছে আমরা 7 জন্মে 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 তোমার স্বামী স্ত্রী হয়ে থাকবো দেখালে 3-6 মাস পরে ডিভোর্স হয়ে গেছে হয় কি নাই বলছে জন্মে জন্মে থাকবো কিন্তু 6 মাস পরে কিন্তু এটা জড় সম্পর্ক এটা বেশি দিন থাকবে না কিন্তু গুরু শিষ্য সম্পর্ক না এটা হচ্ছে কিরকম সম্পর্ক এটা আগে থেকে দেখবেন ওই জন্য না অনেক সময় দেখবেন যদি কেউ গুরু দেবতা প্রত্যাশা আমি গুরু চাই দেখবেন যারা গুরু চান যদি আপনি ভালো করে ভক্তি করবেন গুরুদেব আপনার চোখে চলে আসবে আপনার সামনে আপনার স্বপ্নে আসবে যারা গুরুদেবকে চান হ্যাঁ আমি একটা গুরুদেব থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবো সদ্গুরু থেকে দেখবেন যদি আপনার ভালো করে ভক্তি করবেন না সে গুরুদেব আপনার কি আছে আপনার চোখে ভেসে উঠবে স্বপ্ন দেশে পাবে এমনি অনেক স্বপ্নের মাধ্যমে অনেক দীক্ষা নিচ্ছেন অনেক শিষ্য স্বপ্নের মাধ্যমে কি দীক্ষা গ্রহণ করছেন বুঝলেন তো কেন যদি দীক্ষা না হয় কি হয় মন তন শুদ্ধ হয় না এখন যদি দেখবেন না এখন যদি স্ত্রী মারা গেল স্বামী কি করবে ওকে নিয়ে শ্মশান নিয়ে যায় হচ্ছে কি না কেন স্ত্রী স্বামী সম্পর্ক আছে এখন যদি শিষ্যটা দীক্ষা না নেবে গুরুদেব কি করে বলবে দেখুন আপনি মায়াপুর যাচ্ছেন তা আপনি সবাই মায়াপুর যাবেন যাওয়ার পর দেখুন আমার সিকিউরিটি যেখানে আছে আমার ব্রহ্মচারী গেটটা সবাই ওর ভিতরে ঢোকে আমার সিকিউরিটি খুব স্ট্রং মায়াপুরে আপনি ঢুকতে দেবে না তখন কি বলবেন হ্যাঁ প্রভু আমার উদয়ানন্দ প্রভুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার নাম খালি করে দেবে তো প্রভু আমি উদয়ানন্দ প্রভুর ভক্ত দেখবেন এই সিকিউরিটি কি করবে হ্যাঁ প্রভু জানছেন তাদের ভালো করে মন্দিরে দর্শন করে আসবেন মিষ্টি কথা বলবে তেমন কি হচ্ছে না আমার যদি গুরুদেব থাকবে না যখন আমার দেহটা ত্যাগ করবো তারপর যে হরে কৃষ্ণ আমার আত্মাকে যে উদ্ধার করবে না কে করবে এইটাকে যে করবে কে করবে আপনার আপনার গুরু রেকমেন্ড করবে হ্যাঁ হ্যাঁ এই আমার শিষ্য আছে ওকে উদ্ধার করো কথা বোঝা গেল যদি আমরা গুরু আন্ডারে থাকবো না তাহলে কে আমাকে উদ্ধার কে রেকমেন্ড করবে কি আপনাকে কার লোক বলে কে তো রেকমেন্ড করবে না পড়ে থাকি লাভারেস গুলো কি হয় যারা সব দেখুন ট্রেনে দেখবেন না যারা সব এই জেনারেল বগিতে থাকে কারণ নাম লেখা নাই কিছু না লাভারেস গুলো আসে গিয়ে বেঁচে থাকে না ওকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে দিয়ে শেষ তেমনি গুরু গ্রহণ কেন করা যায় গুরু গ্রহণ করতে হলে আপনাকে গুরুদেব রেকমেন্ড করবেন যে আপনাকে যে পারমার্থিক জগতে আপনি যাবেন সেটা একমাত্র গুরুদেব ওই জন্য চক্ষুদান দিলে যায় কি জন্মে জন্মে প্রভু সে যে গুরু এক জন্মে নাই যতবার জন্ম নেব আমি একেবারে বলছিলাম না বেশি দেখে গুরু বেশি শিষ্য গ্রহণ করে না কেন শিষ্যর গুরুর কর্তব্য কি জানেন তো যত পর্যন্ত শিষ্য তিনি না উদ্ধার পেয়েছে গুরুদেবকে বারবার আসতে হবে মনে রাখুন ভালো শিষ্য যদি কেউ হয় গুরুদেবের খুব আনন্দ পায় যদি শিষ্য ভালো করে ভক্তি করবে গুরুদেবের শরীর সুস্থ থাকবে মন সুস্থ থাকবে যদি শিষ্য ভক্তি ঠিক করবে না কথা শুনবে না তাহলে কি হবে গুরুদেব স্বপ্ন দেখবে ভূত আসছে প্রেত আসছে মারতে আসছে শরীর খারাপ হয়ে যাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে এসব হয় ওই জন্য অনেকে দেখবেন না বেশি শিষ্য গ্রহণ করতে চায় না কেন যদি যে শিষ্যগুলো কথা শুনবেন তাকে গ্রহণ করলে কি হবে তার কর্মফল আসবে বাচ্চা যেরকম দেখে মা গর্ভে যখন বাচ্চা থাকে তখন মা যদি ঝাল খায় বাচ্চা কি করে কষ্ট লাগে তেমনি গুরু শিষ্যের সম্পর্ক কিরকম এটা পাইপ মতো হয়ে যাবে শিষ্য খারাপ কাজ করবে তার 1/6 মনে রাখো কত 1/6 6 ভাগ থেকে 1 ভাগ গুরুদেব কাছে যাবে ওই জন্য আমার মায়ের বলে দিচ্ছেন গুরুদেব দীক্ষা গুরু দেখো আমি জানি না তুমি যদি দীক্ষা দিতে নিয়ে আসো ভক্তকে কাকে দীক্ষা দিচ্ছে আমি জানি না যারা সব শিক্ষা গুরু মানে আমাদেরকে সব দায়িত্ব দিচ্ছেন তারা প্রথমে কর্মটাকে নেবে তারপরে আমরা নেব কর্ম মানে কি এখন দেখা গেল কি ভক্তি জীবনে এসে খারাপ কাজ করছে তাহলে কি হবে কর্মফলটা কার কাছে আসবে আমাদের কাছে আসবে আমাদের থেকে বাইপাস হবে গুরুদেব কাছে বলছে গুরুদেব বলছে না আমি বেশি নেব না তোমার কাছে স্টক হয়ে থাকবে ওই জন্য কি হয় না আমরা যখন দীক্ষা দেওয়া হয় না আর দেখবেন আমি এই ভক্তি জীবনে আসার পরে অনেক ভক্ত হয়েছে না আমরা বেশি দীক্ষা দেওয়া হয় না আমার কাছে অনেক বললে হ্যাঁ প্রভু 2 বছর হয়ে গেল দীক্ষা দিচ্ছে না কেন না দীক্ষা দেওয়া হয় দীক্ষাটা এটা কি মানে কি খেলাঘর নাকি হ্যাঁ সব বলতে হ্যাঁ আমি দীক্ষা নিয়ে স্টাম্প মেরে দেবে পাট্টা কমাতে স্টাম্প মারা হয় না এটা পাট্টা সুইচ প্রভুপাদের সময়ে
কিছু আসছেন দীক্ষা নিতে, প্রভুপাদ বললেন প্রভুপাদ আমরা দীক্ষা নেবো, কেন যদি প্রভুপাদের কেউ শিষ্য হয় না তখন তো বহুত ডিমান্ড ছিল যে প্রভুপাদের শিষ্য, এখন আমাদের মায়াপুরে যাবেন যারা প্রভুপাদের শিষ্য, থাকা ফ্রি খাওয়া ফ্রি। মায়াপুরে যে বিদেশিরা আছে না, প্রভুপাদের শিষ্য মানে যে কোনো বিল্ডিং থাকবে, থাকবে দেবে, প্রসাদম ফ্রি দিও, তাকে গাড়ি সার্ভিস ফ্রি। তখন প্রভুপাদের সঙ্গে অনেক আসতেন শিষ্য দীক্ষা নিতে। প্রভুপাদ বলছে দেখো আমি তোমাকে দীক্ষা দেবো, একটা কন্ডিশন, তুমি যাও প্রথমে শিক্ষা নিও, আমার বই পড়ো, গীতা পড়ো, ভাগবত পড়ো। কেন দীক্ষা নেব? ভাগবত বই পড়ো, ভালো করে উপলব্ধি করো দীক্ষার উদ্দেশ্য কি, তারপরে তোমাকে দীক্ষা দেবো। মানে কি হচ্ছে না, আজকে সবাই সবাই দীক্ষা নিচ্ছে, আমি দীক্ষা নিয়ে যাবো, কালকে কি হবে না, কোনো জিনিস পালন করবে না। লাভটা কি হবে, যে পালন করবেন তার নামটা বদনাম হয়ে যাবে। একজন একটা থেকে দীক্ষা নিচ্ছে, দেখা গেলো কি ও বলা আছে তুমি কিছু খাও না, গাঁজা খাও না, গাঁজা খেয়ে মদ খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি বলবে তাহলে বাবা, দেখো ওখান থেকে শিষ্য। ছেলে যদি ভুল করে, ছেলেকে বলে না, কাকে বলে, বাবা দেখো ওর ছেলে, দেখো না কিরকম বাবার যেমন ছেলেটা তেমন, বলে কি না। তেমনি যদি কেউ দীক্ষা ফিক্ষা শুনিয়ে আবার অকর্ম করলো, খারাপ কাজ করলো, তখন কি বলবে, দেখো দীক্ষা নিচ্ছে কি কাজ করছে, কথা বুঝে। ওই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, যদি আমার আরে এমন না যে বলে হ্যাঁ সবাই তো ভুল কাজ করছে আমি দীক্ষা নেবো না, অনেকে বলবে না ভুল কাজ করতে দীক্ষা নেবো না। না ফ্লাইটে কি অ্যাক্সিডেন্ট হয় না, মানুষ চড়ছে কি নাই, ট্রেনে অ্যাক্সিডেন্ট হয় কি নাই, চড়ছে কি নাই, কার অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, চড়ছে কি নাই, যেতে হবে, এটা করতে হবে, দীক্ষা নিতে হবে। আর কিরকম ভালো গুরুকে চয়েস করে, ঠিক আছে। বলা হয়েছে প্রভুপাদ কি বলছেন, যে গুরু পরম্পরা যে আসছে, আর কি বলছেন বলা শুনুন, এই পরম্পরা দ্বারা যিনি এই জ্ঞান আহরণ করছেন তিনি এই জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি এই জ্ঞানকে যথাযথভাবে দান করতে পারেন। মন গড়া একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করে আমরা কখনোই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি না। সে মন থেকে বললো হ্যাঁ যাই পাচ্ছে তাই করো, মন কোন ঠিক হবে না। যে বলে না কি আগে ভোগ তারপরে ত্যাগ, আগুনের মধ্যে যদি আপনার কি ঘি ঢালবেন এটা জ্বলবে না, লিখবে জ্বলতে থাকবে, আরে ভোগ করে যান না, একদিন সময় হবে অটোমেটিক ত্যাগ করে দেবে। দেখো কতটা ত্যাগ করছে, অনেক মানুষের বয়স হয়ে যাচ্ছে তবুও সকল প্রভু বলে না, হ্যাঁ তোমার এই বয়সে কি বললো প্রভু, হ্যাঁ এই বয়সে কি করে, এই বয়সে কি করলে। হ্যাঁ আজকে আমার ছাত্রের ক্লাসটা একে দেখিয়ে দিতে হয়, তাপস বাবুর মেয়ে আছে না, হ্যাঁ ওকে দেখিয়ে দিলে ভালো। যে এটা আমার কাছে ছাত্রগুলো ছিল তো, ওরা বললাম তোমার কি উপলব্ধি না প্রভু, আমি যদি ভক্তি জীবনে আর আগে আসতাম কত ভালো, আমার এখন ইচ্ছা আছে যদি আমি যদি স্কুলে জন্ম দিই, যদি স্কুলে আমি জন্ম হতাম কত ভালো হতো, 20 বছর ঠিক আছে। ওরা কি বলবে এই বয়সে, মরার সময় বলবে এই বয়সে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে। ওই জন্য কি করতে হবে আমাদেরকে, এই যে জ্ঞানটাকে গীতা ভাগবত পাঠ করবেন ভালো করে। এখন দেখবেন এই জন্য গুরু যথার্থ গুরু কিনা কি করে টেস্ট করবেন, গুরু সদ্গুরু কি মানে মিথ্যা গুরু কি করে টেস্ট করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা জিনিস তিনটাকে নিয়ে হবে, কি সাধু গুরু শাস্ত্র, ঠিক আছে। না তো বলো কি তিন মুখে ছাগল কি হয়ে যায়, কুকুর হয়ে যায়, গল্প শুনছেন তো, হয় না। তিনটা বন্ধু ছিল, দেখছে কি এটা মানুষ কি করছে না, এটা ছাগলকে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা ইচ্ছা আছে আজকে এটা কি হচ্ছে ছাগলটা কেটে খাবো, দেখতে খুব সুন্দর আছে, মটন খাবো একটু, কি করতে হবে না, দাঁড়াও তিনটা বন্ধু তিনটে জায়গায় দাঁড়িয়েছে। প্রথম বন্ধু বলছে ভাই কোথায় যাচ্ছে, এই কুকুরটা কোথা থেকে নিয়ে আসলে, না কুকুর কোনটা, না তো হাতে কুকুরটা আছে, দেখ ছাগল না এটা কুকুরে বলছে, কি বলছে না এটা কুকুর, বলছে ছাগল কুকুরে বললো। আর একটু পরে গিয়েছে তখন আরেকটা বন্ধু বলছে ভাই ভালো আছো তো, হ্যাঁ দেখ কুকুরটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, না কুকুর কোনটা, না এই কুকুরটা, দেখ এটা ছাগল না এটা কুকুর। আর কিছু সময় করে যাওয়ার পরে বলছে কি ভাই কুকুরটা কি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে নাকি, না কোন কুকুরটাকে, না এই কুকুরটাকে, দেখ এটা ছাগল। যে তিনজনে বললো কি হয়েছে এটা কুকুর, কুকুর বলছে দেখ কুকুরটাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছে, তখন কিনা তিনটা বন্ধু এসে ওকে নিয়ে কেটে গেল। ওই যে বলে তিন তুন্ডে ছাগলে কি হয় কুকুর হয়ে যায়। তেমনি আমাদের যে কোনো জিনিস জানি কনফার্মেশনে কি হবে, সাধু গুরু শাস্ত্র, ওটা আসলে গুরু কি নকলি গুরু কি করে বুঝবেন,
গীতা পড়ুন, ভাগবত পড়ুন, কি লেখা আছে সাধুদের মুখে শুনে আসুন। তিনটাকে নিয়ে গুরু চয়েস করতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ও ভালো প্রভু এসব হচ্ছে, দেখবেন না হচ্ছে না এসব। আমি তো একজন ছিল গুরু ছিল, উড়িষ্যাতে ছিল এটা গুরু। ও কি করতে জানেন তো, দেখছে নীল মাধব নাম শুনছেন সবাই, মহানদীর নাম শুনছেন, মহানদী উড়িষ্যার সবচেয়ে বড় নদী, লম্বা নদী মহানদী। এই মহানদীর তীরে কি করতো, ও বাবা আসতো, ও যখন আসবে না কানে কুণ্ডল পড়তো, ও হেঁটে হেঁটে যাবে, তার পায়ে সব তুলসী পাতা ফেলবে, ও তুলসী পাতার উপরে হেঁটে হেঁটে যাবে। কত চিন্তা করুন, তুলসী পাতা যে ভগবানের বিষ্ণু চরণে লাগে, কার জগন্নাথ চরণে লাগে, কৃষ্ণ চরণে লাগে, তার উপরে ও হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। হ্যাঁ নিজেকে জগন্নাথ হ্যাঁ, তারপরে কি হয়েছে জানো তো, তারপরে তো আমি তো চলে আসলাম, স্কুল চলে আসছে, আমার মাকে ফোন, মা আরে সেই যে গুরু ছিল কি হলো না, পুরো পুষ্ট হয়ে গেল। পুষ্ট মানে পাটা পুরা পচি গেছে, পোকা বেরিয়েছে। ঠিক আছে, একমাত্র তুলসী পাতা কাকে দেওয়া হবে, ভগবানের বিষ্ণুকে চরণে। যদি সেইটাকে নিয়ে কি হয়েছে না, এটা সাধারণ মানুষ চরণে দেবে, কি করতে হবে। ওই জন্য এইসব জিনিসটা ভালো করে কি, যখন বাজার থেকে ভালো জিনিস কিনবেন না, কি করবেন, এখানে ভালো একটা মোবাইলে 30,000 টাকা কিনবেন, কি করে যাচাই করে ভালো করে কি করবেন, প্রথমে হচ্ছে নিজে দেখবেন, অনেকে জিজ্ঞাসা করবেন ভাই মোবাইলটা কি ভালো, সেটটা ভালো। তেমনি সাধুগুরু শাস্ত্র, মোবাইলের 3টে জিনিস থাকে, কি কি থাকে, একটা চার্জ, একটা রিচার্জ, একটা ব্যাটারি, 3টে থাকলে দেখবেন। নেটওয়ার্ক, মোবাইলে যাচ্ছেন, একটা জায়গায় যাচ্ছেন না, পাহাড় উপরে যাবেন, টাকা পয়সা আছে ভিতরে, ব্যালেন্স আছে, আরে ব্যাটারি আছে কিন্তু টাওয়ার নাই, কোথাও হবে। আচ্ছা, এখানে পুরুলিয়া এলেন, পুরুলিয়া দেখে যাচ্ছি না, নেটওয়ার্ক আছে, ব্যাটারি আছে, ব্যালেন্স নাই, কোথাও হবে। আর কোথায় কারো বাড়িতে গেলেন, এখানে কি হচ্ছে না, ব্যালেন্স নাই, কোথাও হবে। 3টে যখন থাকবে তখন কি হবে, মোবাইল ঠিক কাজ করবে। তার মানে আমার জীবনে সাধু, গুরু, শাস্ত্র, আমি যখন কলেজ পড়তাম না, আমাকে অনেকে লেগেছিল ওকে দীক্ষা দিয়ে দেবো, পারলো না। দেখো আমি নেবো, ঠিক সময় দীক্ষা নেবো, ঠিক গুরু দেখে আমি দীক্ষা নেবো, চিন্তা করো না। অনেক সময় দেখবেন, হ্যাঁ অনেকে না ছোট্ট বয়সে কিছু জানে না, কানে শুনে না, তাকে মন্ত্র দিয়ে দিচ্ছে। কি মন্ত্র বুঝিও, ব্রহ্মা তো বড় হবার পরে কৃষ্ণ মন্ত্র দিচ্ছেন তাকে, তুমি ভালো করে উপলব্ধি করো। আগে আগে ছিল না চাইল্ড ম্যারেজ, ছোট্ট সময় বিয়ে হতো, সে স্বামীকে দেখে ছোট বাচ্চা দুটো স্বামী স্ত্রী, ও একটু লাথি মারে, ও একটু লাথি মারে। ঠিক তেমনি আমাদের কি হবে, এই 3টাকে নিয়ে কনফার্ম করতে হবে। যেন গীতা ভাগবত আপনার পড়ে না বলে কিন্তু আমার গুরু চয়েসটা ঠিকই হচ্ছে না। ঠিক আছে, আচ্ছা আর কি বলা হয়েছে, আচ্ছা একদল মূঢ় প্রতারক, শুনুন, একদল মূঢ় প্রতারক গুরু সেজে নানা রকম অশাস্ত্রীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করে লোক ঠকায়। দেখেন কিছু কিছু গুরু আছে অশাস্ত্রীয়, যেটা শাস্ত্রে নাই, ওটা করো, পরে কিন্তু লোক ঠকাবে। ঠিক আছে, আমরা গুরু, এটা করা উচিত, তুমি এটা করা উচিত, তুমি এটা করা উচিত, বলে লোককে ঠকায়, আর লোককে কি করে না, সর্বশেষ করে দিয়ে। গুরু মানে কি হচ্ছে, আরে বললাম যেরকম ঘটক, ঘটক কি করে, এটা সংযোগ স্থাপন করে, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর হয়। গুরু কি করে, আমাদের মানুষ সঙ্গে কার, ভগবানের, হ্যাঁ গুরুরাও কি করে, মানুষ সঙ্গে কার, ভগবানের একটা সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে বলা হয়েছে গুরু। ঠিক আছে, এক্ষুনি কি করবেন, ঘরটাকে যদি ভুল করে দিয়ে, তাহলে কি হবে, সম্পর্ক ঠিকই থাকবে না। ওই জন্য গুরুটাকে ভালো করে বেচছে। দেখুন যে গুরু, অনেক সব গুরু বলে আমরা ভগবান, নিজেকে ভগবান জাহির করে, আমরা ভগবান, কি করে না, বিষ্ণু ছবি তুলে দেবে, আমি বসে থাকবে। প্রভুপাদ যখন গেছেন বিদেশে, প্রভুপাদে কিছু বলে ভগবান, আপনি ভগবান, ভারত থেকে যেন ভগবান এসছেন, প্রভুপাদ শুনছেন যে ভগবান আমার নাম বলেছেন, প্রভুপাদ বলে ঠিক আছে আমি আর তোমার দেশে আসবো না, ইয়া প্রচার করবো না। ভগবান কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং, ভগবান বসে আছেন, আমি তার একজন সেবক। দেখবেন প্রভুপাদ কোন বইতে তার নাম মানে কি দেখবেন, আমার কে এই মঠ, এই আশ্রম, প্রভুপাদ নাম কোথায় আছে, প্রভুপাদ কি ইসকন, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর খ্রিস্টান কনসিয়াসনেস, কোথায় নিজের নাম দিয়ে না, কেন এখানে কি হয়, নিজেরা, আরে কিছু হলো প্রথমে নিজের নামটাকে দিও, নিজের ছবি থাকবে, নিজের নাম থাকে, গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভগতি সত্ম বন্ধবই সাবধান মতে। প্রভুপাদ বসে আছেন ব্যাসাসনে, শিষ্যরা পুজো করছেন, পুজো করতে করতে প্রভুপাদ গাইছেন,
শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভক্তি সত্য। কিছু কিছু মানে সন্ন্যাসী এসে বলছেন কি আপনার কিরকম স্বামীজি, শিষ্যগুলো আপনার পুজো করছেন, আপনি আবার কি বলছেন এটাকে? বলছেন না, আমার শিষ্য আমাকে পুজো করছে, আমি আমার গুরুদেবকে দিচ্ছি। এটা বলা হচ্ছে হট পটাটো ফিলোসফি। বলছিলাম না, মানে কি গরম আলু। গরম আলু আপনার হাতে আমি দেবো, হাতে ধরে থেকে কি হবে, হাতে ফুসকা হয়ে যাবে। আপনি কি করবেন না, রাম হাতে দেবেন, রাম অভিষেক হাতে দেবেন, এমনি হতে হতে ঘুরে ঘুরে আসবে, লাস্টে কি হবে, ঠান্ডা থাকবে। ওই জন্য দেখবে না, এই ভক্তি জীবনে আসে না লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা অনেক আসবে, বাহ কি বললেন প্রভু, হ্যাঁ নাম গান করবে, করলে কি না সেটাকে আমরা গ্রহণ করি না। কি করবেন অনেক সময় চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনেকে বলতে হ্যাঁ আপনি ভগবান, মহাপ্রভু কি বলতেন বিষ্ণু বিষ্ণু বিষ্ণু, মুখটা বন্ধ করতেন, ভগবান কৃষ্ণ আমি কোনো সেবক। কোথায় চৈতন্য মহাপ্রভু কোথায় নিজেকে ভগবান বলে বলে না, কি বলছেন আমি হচ্ছে একজন সেবক, ভক্ত। কিন্তু এখানে কিছু ভগবান আছে নাকি বলে আমি সরাসরি আমি ভগবান। ওই জন্য যে বিশ্বরূপ যে বলেছে না, বিশ্বরূপ কেন দেখা হয়েছে, অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখতেছে কেন, যাতে ভবিষ্যতে কোনো মূঢ় প্রতারক নিজেকে গুরু বলে জাহির না করতে পারে। ঠিক আছে, তুমি গুরু হয়েছে তো বিশ্বরূপ তুমি দেখা। ভগবানের কৃষ্ণ কত 7 বছর বয়সে গোবর্ধনকে 7 দিন ধারণ করলেন। তুমি কি এগুলো ধারণা করতে হবে না, এটা এইটি ধরো না, এটা 2 ঘন্টা ধরে এটা এইটি খালি ধরে গেলে দেখবে দেখি কি রকম তুমি গুরু। ঠিক আছে, তাহলে ভগবানের কৃষ্ণের চুল কখনো পাকে না, পাকেছে কখনো, টাকলা ছিলেন কখনো। কিন্তু গুরুগুলো আছে না, গুরুগুলো আবার কেন রং করছে, আবার দাঁত পড়ে যাচ্ছে, কোথায় পড়ছে কিন্তু আমি সবাই কন্ট্রোল করে আবার। ওই জন্য দেখেন না এসব লোক ঠাকায় কিছু কিছু দেখবেন। আচ্ছা, এই জন্য ভাগবতমে বলা হয়েছে, দেখুন ভাগবতে কি বলা আছে, ধর্ম তো সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীত। এই ধর্মটা কে কারো মুখ থেকে বলতে পারবে না। কোথায় বলা হয়েছে এটা, ভাগবতে বলা হয়েছে কি ধর্ম করতে হবে, কি করতে হবে, কি না করতে হবে, সব বলা হয়েছে। ঠিক আছে, ধর্মের পথ স্বয়ং ভগবান প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করছেন। তাই জল্পনা কল্পনা বা বৃথা তর্ক অথবা শাস্ত্র গ্রন্থের মন করা ব্যাখ্যার মাধ্যমে কখনোই আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। অর্থাৎ শাস্ত্র না পড়ে আমার ইচ্ছার মতো আমি উঠবো, ইচ্ছার মতো ঘুমাবো, ইচ্ছার মতো খাবো, তাহলে কি হবে না, ভক্তি জীবনে আমরা আগাতে পারবো। আগাতে হলে কি আছে, শাস্ত্র মেনে চলতে হবে, খুব তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হবে, আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ, মেক্স এ পারসন কি হেলদি ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ। তাড়াতাড়ি ঘুমাবো, তাড়াতাড়ি উঠবো, হচ্ছে এটা হচ্ছে 12টা কন্ট্রোল আছে লেট উঠতে লেট হচ্ছে, তাই না? না, উঠি এখন যদি 4টা। ঠিক আছে, ওই জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি ঘুমাবো, তাড়াতাড়ি উঠবো। এখন দেখুন কিছু কিছু গ্রামের লোক আছেন না, 3টার সময় উঠে ঘুম থেকে, দেখছেন তো, উঠছে স্নান করে, ওর দাঁত পড়ে না, এখন চুল পড়ে না, চুল পাকে না, কেননা নিয়ম মানত। এখন কি আছে না, এখন কোনো নিয়ম না। অনেক আছে না 4টার সময় ঘুমায়, 4টার সময় ঘুমায়, 8টার সময় উঠে, আর কি হবে রাত করতে। আচ্ছা, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা গুরুদেবের শরণাগত হতে হয়, সুদৃঢ় বিশ্বাসে তার চরণাম্বুজে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং সম্পূর্ণ নিরহংকারী হয়ে কৃতদাসের মতো সেবা করতে হয়। তখন শিষ্য কি মনে করেন, গুরুদেবকে আমি কৃতদাস, বোকার মতো থাকবে। এবং গুরুকে ভালো এবং গুরু চিনতে পারেন কি হচ্ছে আমার গুরু। শিষ্যের কর্তব্য কি, গুরুদেব সামনে বোকার মতো থাকবে। হ্যাঁ, প্রভুপাদ বলছেন, এটা আমি লেকচার শুনছিলাম, আগে কি করতো না, যারা ব্রহ্মচারী গুরুকুলে থাকতো ওরা গিয়ে ভিক্ষা করতো, ভিক্ষা করে চাল ডাল সবজি নিয়ে আসবে, এসে গুরুদেবকে দেবে, গুরুদেব রান্না করবে, আর রান্না করে কি করবে না, রান্না হয়ে গেছে, ভোগ লাগানো হয়েছে, কিন্তু গুরুদেব ইচ্ছা করে শিষ্যকে ডাকবে না, ওর খেতে আছে, খুব জোরে খেতে পারছে, ডাকবে না। কত দেখে তারা সহ্য করতে আছে। যদি চিন্তা করে না শিষ্যরা, গুরু মহারাজ আমার ভুলে গেছেন মনে হচ্ছে আমাকে, ঠিক আছে গুরুদেব টাইম, খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, গুরুদেব অনেক সময় টেস্ট করে দেখি আমাকে ডাকবে না, ও কতটুকু সহ্য করতে পারে। ওই জন্য গুরুর সামনে শিষ্য কিরকম, একদম বোকার মতো থাকে। যদি গুরুদেবের কাছে যদি কি জিজ্ঞাসা করে, বারবার জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ এটা কেন এটা, গুরুদেবের সঙ্গে কি কথা বলতে হয়, ওই দিন বলছে না, ভাই বলা যাবে না, কি বলা হবে, হাও। ভাই মানে কেন, হাও মানে কিভাবে, গুরু মহারাজ আমি কেন ভক্তি করব, কেন আমি নিরামিষ খাবো না, গুরুদেব কিভাবে ভক্তি জীবনে আগাতে পারবো। অনেক সময় না আমি দেখি গুরুদেবের কাছে গিয়ে না জাগতিক কথা বলে, গুরু মহারাজ এখন ছেলের বিয়ে হচ্ছে না, কি করবো,
ঠিক আছে, মেয়ে চাকরি পাচ্ছে না কি করবো, এগুলো বলে গুরুদেবের কাছে কি এইসব কথা বলতে নেই। কি বলতে হবে, আমি কি করি এই জগতে যে ভবকূপ ভব সংসার থেকে কি করে আমি উদ্ধার পাবো, এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। আরে পারমার্থিক জিজ্ঞাসা করতে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। আর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কি করে করবে, সেবা করে করবে। সেবা না করে শুধু আসবেন না, গুরুদেবকে খালি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করে করে তার ব্রেনটা শর্ট করবো, এটা হবে না। সেবা করবেন, আর সেবা করলে এবার প্রভুপাদের গুরুদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর বলেছিলেন একবার, এই জন্য এসছে, বলছে গুরুদেব আমার অনেক প্রশ্ন আছে, উত্তর দেবেন না? ঠিক আছে, আমি ব্যস্ত আছি, তো ভিতরে যে আমার শিষ্যগুলো জিজ্ঞাসা করে। শিষ্যের কাছে গিয়েছে, বলছে এই আমার প্রশ্ন উত্তর কে দেবে না? আয় ভিতরে আস। ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছে, ঝাড়ু দেওয়ার লোক কেউ নাই, বলছে ঝাড়টা ধর না একটু, ঝাড়ু দিয়ে একটু পালা করে ঝাড়ু দিয়ে তারপরে উত্তর দেবো। ঝাড়ু দিচ্ছে না, ঝাড়ু দিতে দিতে উত্তর পেয়ে গেছি। বলছি ভাই আমি উত্তর পেয়ে গেছি। না পেয়ে গেছ কেন? যে সেবা না করে খালি নিরর্থক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, হবে না। তিনটা কথা বলা আছে না, কি? প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবয়া। বিনম্র ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, উইথ সেবা করে। আর কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন? কি প্রশ্ন? পারমার্থিক কথা জিজ্ঞাসা করবেন, জাগতিক কথা জিজ্ঞাসা করবেন। হ্যাঁ প্রভু কি বলছে, প্রভু আমার দেখুন না লটারি সিস্টেমটা আমার কবে উঠবে, দেখুন না, আপনার একটু প্রার্থনা করুন, একটু জব করুন যাতে আমার লটারির নামটা উঠে যায়। ভগবান, আমি যে আমার জন্য কখনো ভগবানের কাছে আমি একদিনই বলি না আপনি যেমন রাখবেন আমি ভালো থাকবো। বলছি যে আমার লটারি টিকিট কি করে উঠবে, আপনি একটু পুজো দেন। কি অবস্থা বুঝছেন তো? মানে আচ্ছা আসুন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা লাইন বলি এটাকে। সদ্গুরু সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি লাভ করা যায়। বোঝা গেল? এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন। প্রভুপাদ বলছে গুরুদেবেরা সন্তুষ্টি বিধান করলে পারমার্থিক জীবনের উন্নতি হয়। আমাকে এটা ভালো লাগছে, আমি এটা করবো, গুরু খুশি হচ্ছে কি? এখনই বউ বলবে কি আমাকে ভালো লাগছে, আমি রাতে 12টার সময় ঘুরবো, স্বামী কি খুশি হচ্ছে? স্বামী পছন্দ করলে না, তুমি 10টার সময় মধ্যে বাড়ি চলে আসো, আমার কর্তব্য কি হচ্ছে? বাড়িতে চলে আসো। তুমি শিষ্য যদি বলবে ঠিক আছে নিজেরও ইচ্ছা মতো করবো, বাস গুরুদেবকে একটা স্টাম্প রাখবে না, তারপর স্টাম্প কিরকম আমি ওইখানকার দীক্ষিত ভক্ত স্টাম্প মতো করলাম, আর কোনো কথা শুনছে না তারা, তাহলে কাজ হলে প্রথমে হচ্ছে সদ্গুরু। প্রথম দেখতে আমার যে লাইনটা আছে সে লাইনটা ঠিক লাইন হচ্ছে কি না, কিবা বিপ্র কিবরান আসছে সূত্র কেন নয়, যে কৃষ্ণ তত্ত্ববিতা সেই গুরু হয়। কি বিপ্র মানে কে? ছোট লোক হতে পারে, কি মানে আসছি সন্ন্যাস হতে পারে, শূদ্র কেন নয়, শূদ্র হতে পারে যে কৃষ্ণ তত্ত্ববিতা, যে ভগবান কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞান জানেন, তিনি গুরু হয়। আবার কি বলা হয়েছে? বাচো বেগম মনস ক্রোধ বেগম জিহা বেগ উদর উপস্থ বেগম এতান বেগান जो বিষয় তাদের সব পৃথিবী শিষ্য। বাচ মানে মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহার বেগ, উদর বেগ, উপস্থ বেগ, এই সব বেগগুলো যে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে সব শিষ্য, তিনি সারা বিশ্বে শিষ্য গ্রহণ করতে পারবে। অনেকে গুরু আছেন না, খাবার দেখবেন খাবার বেগটাকে কন্ট্রোল করতে পারে না, কি করে শিষ্য, কি করে গুরু হবে তিনি? বুঝলেন? আমি খাচ্ছি, যাই তখন খাই, তুমি খাও, কি করে হবে? ওই জন্য বলা হচ্ছে এটা মনে থাকলে তো প্রভু, এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান। আমাদের প্রভুপাদকে ভক্তি সিদ্ধান্ত স্রষ্টা 1922 সালে বলেছিলেন, 1922 সালে মনে রাখুন, 1922 সালে রাধাকুণ্ডে কি বললেন? দেখো অভয়, তুমি যদি টাকা পাও বই ছাপাও। কি বলছিলেন? টাকা পেলে বই ছাপা, আর তুমি গিয়ে এই কৃষ্ণ প্রভুপাদ আছে কি কলকাতা ছেলে, প্রভুপাদ ছিল কলকাতা, কবে জন্ম? 1896, 1922 সালে, মানে 26 বছর বয়স হয়েছে। তখন প্রভুপাদে আমাদের কি স্কুল কি ছিল এটা, স্কটিশ কলেজ কলকাতায় পাস আউট করছে প্রভুপাদে। কত সুন্দর প্রভুপাদ, তখনকার সময় স্কটিশ কলেজে পাস আউট। তখন যখন দেখা হয় গুরুদেব বলেন দেখো তুমি যদি টাকা পয়সা পাও কি করো, বই ছাপা, আর এই জীবনটা তুমি সারা বিশ্বে, বিশেষ করে আমেরিকাতে খ্রিস্টানের বাণী প্রচার করো। এটা কথা বলেছিলেন। কবে বলেছিলেন? 1922 সালে। প্রভুপাদ কবে করলেন? 1922
65 সালে কত বছর লাগলো হিসাব করুন 22 সালে গুরুদেব তার কথাটা দিয়েছিলেন 1965 সালে প্রভুপাদ গেলেন বিদেশ কত বছর লাগলো হ্যাঁ 43 গুরুদেবের কথা পালন করতে 43 বছর লেগেছে এটা কথা যে তুমি গিয়ে বিদেশে প্রচার করো বুঝা গেল তো ওই জন্য এভাবে বুঝতে হবে যে সেটা গুরুমুখ গুরুদেব যে কথাটা বলছেন সেটাকে আমার জীবনে একমাত্র তাহলে যথার্থ শিষ্য হবে প্রভুপাদ আর কিছু না প্রভুপাদ একা একা গেছিলেন কোথায় আমেরিকা সবাই বলছেন প্রভুপাদ আপনি একা একা যাবেন যেরকম মোরারজি দেশাই যে জলদূত জাহাজ ছিল প্রভুপাদ প্রথমবার গেছেন জলদূত জাহাজে মোরারজি দেশাই তিনি হচ্ছেন জলদূত প্রভুপাদ বলছেন দেখো তুমি আমার মেয়ের মতো আমাকে টিকিট দিয়ে আমি যাবো আমেরিকা যাবো কি করতে খ্রিস্টবাণী প্রচার করতে এটা টিকিট দিও ও কি বললো মোরারজি দেশাই আপনি আমার বাবার মতো দয়া করে আপনি যাবেন না কেন কোথায় কি মারা যাবে কিছু ঠিক নাই কিছু দয়া করে যাবে না ও বলছে দেখো তুমি আমাকে একবার চান্স দিও আমি যাবো প্রচার করতে বুঝছে আপনাকে একবার আমি বলছে আপনি যাবেন না 3 বার এমনি কথা হয়েছে তারপর না দেখো আমার গুরুদেব যদি এই জীবনটা যদি আমার গুরু কথা না রাখতে পারে এই জীবনের একটা লাভটা কি হলো বুঝলেন তো একদম প্রভুপাদ সেই গুরু কথাটাকে কি গুরুমুখ পদ্মবাক্য চিত্তে করিয়া এক আরো না করিহ মনে আশা আমরা গাইছি না গুরু পূজা গুরুমুখ পদ্মবাক্য গুরুদেব যে কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে আমার একমাত্র গুরুমুখ পদ্মবাক্য চিত্তে করিয়া এক আমার একটা কথা আরো না করিহ মনে আশা আর কোনো আশা নাই গুরু কথা বাদে আমার অন্য কিছু আশা নেই আমরা কি হচ্ছে গুরু কথা বাদ দিয়ে আসবো আশা আছে ওই জন্য বিপদ হয় না দেখেন গুরুদেব কথা না এত শক্তি প্রভুপাদ বলছেন যারা গুরুদেব কথাকে রক্ষা করে তারা শক্তি কিরকম হনুমানের মতো কিরকম শক্তি ছিল একটা ঝাঁপে সমুদ্র লঙ্ঘন করছে কেন রামচন্দ্র গুরুকে পেয়েছিলেন অর্জুনের কত শক্তি ছিল কেন কৃষ্ণের মতো গুরুকে পেয়েছেন যারা তেমনি গুরুকে পাবেন দেখবেন গুরুদেব এত শক্তি পাওয়া যায় গুরুদেব একটা কথা দেখবেন না একটা কথা আপনি জীবনে প্রয়োগ করুন দেখবেন কত শক্তি পাবেন আর যদি গুরুদেব যদি আমার পাশ দিয়েছে শক্তি পাবেন যদি দেখবেন যদি বাবা থাকে ছেলের কত শক্তি থাকে কাউকে ভয় পায় তেমনি গুরুদেব থাকলে শক্তিটা পাওয়া যায় আমাদের গুরুদেবরা সন্তুষ্টি বিধান করা আমাদের একমাত্র কর্তব্য ঠিক আছে আর ওই জন্য আমরা বলি না যে শাস্ত্রে বলা হয়েছে প্রভুপাদ তুমি এটা করো ওটা করো ওইটা করো কেন যদি আমরা দেখবেন আমি তো জীবনে চিন্তা করি যদি এই শরীরটাকে যদি একজন শুদ্ধ ভক্তকে আমি প্রসন্ন করতে পারি মৃত্যুর সময় তখন দুঃখ আসবে না মৃত্যুর সময় দুঃখ আসবে কি করলাম এত সুন্দর মানুষ জন্ম পেলাম শরীরটা কোনো কাজে লাগলো না শেষে কি হবে আরে শরীরটা কাজে লাগছে কি এটা ভালো ভক্তকে আমি প্রসন্ন করতে পারছে দেখবেন শেষ মুহূর্তে মৃত্যু তো আসবে না মৃত্যু মুহূর্তে আসবে তখন এই চিন্তাগুলো সব আসবে যা আমার সারা জীবনে কি করলাম কিছু না করে আমি আমার গুরুদেবের কথা আমি সন্তুষ্ট করতে পারছি আচ্ছা শোনো আত্মসমর্পণ ও সেবা না করে কি বললাম আত্মসমর্পণ করবে না সেবা করবে না শুধু কেবল প্রশ্ন করে কখনোই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না কোনো সেবা করবে না যা একটু না জল নিয়ে আসা না গুরু মহারাজ আমার হাতে ব্যথা আছে দেখবেন ঠিক আছে আরে গুরু মহারাজ শুনুন নাম কথাটাকে হয় এমনি সব আমি একবারে গিয়েছি কোথায় আগে তো কল্যাণে থাকতাম এবারে গিয়েছে সে লোকাল ট্রেন ওদিকে সব লোকাল ট্রেনে ভর্তি আর ট্রেনের মধ্যে একটা ভেন্ডার থাকে দুটো ভেন্ডার থাকে ঠিক আছে এই ভেন্ডার গিয়েছে না বোঝা যায় না কোনটা ভেন্ডার কোনটা সব তো ভর্তি আর ভেন্ডার একবার উঠে গেছে এবার বলছিলাম আপনাকে বসছে বসে আমার পাউটা দেখা যাচ্ছে এই জন্য আসে বলছে গোসাই প্রণাম মানে মদ খেয়ে আসছে পুজো ঠিক আছে তারপরে কি হয়েছে এসে বলছে কি পায়ে হাত দিয়ে দিচ্ছেন কি করছেন না কিছু না বলে পায়ে হাত দিচ্ছে আর কিছু সময় পরে আমাকে ভালো করে তাকাচ্ছে বলছে আর পাউটা কোথায় গেল হ্যাঁ আর পা কোথায় গেল কেন না একটা হাত দেবো কেন হাত দেবেন না কেন হাত দেবো না এ ভাই বুঝছেন তো তারপরে ভেন্ডার দেখে ভেন্ডার থেকে মানে ভদ্র মানুষ উঠে না সব মাথা বিড়ি সিগারেট সব খেয়ে থাকি যাবো তারপর বিড়িটা খেলা টানলা সবগুলো আমার নাকের ভিতরে ঢুকছে বলছে কি আপনাকে ছাড়বো না পায়ে হাত দিয়ে ছাড়বো আমার সব পায়ে হাত দিয়ে যদি আর কিছু করে ঠিক আছে আমি কি করছে আমি কল্যাণে আসবো বারাকপুরে দেখছি বারাকপুরে একটু কি সময় দাঁড়ায়
দেখতে দেখতে ও বিড়িটা এদিকে ফেলতে গিয়েছে, ওখান থেকে স্টেশনে কিরকম কিছু স্টেশন আছে না, এমনি আসবে দুই দিকে মানুষ নামতে পারবে, কিছু জায়গা আছে কাঁচরাপাড়া আছে, কিছু জায়গা আছে দুই দিকে নামতে পারবে। ও যখন বিড়িটা ফেলতে যাচ্ছে আমি এদিকে নেমে গেছি। কি অবস্থা বুঝছেন তো, এমনি আছেন ওই দিকে গাদা গাদা। আচ্ছা, গুরুদেব পরীক্ষা করে দেখেন, অনেক সময় গুরুদেব পরীক্ষা করে দেখেন শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনা কতটা প্রবল হয়েছে। শিষ্য গুরুকে পরীক্ষা করবে আর গুরু কাকে পরীক্ষা করবে, শিষ্যকে। যখন বিয়ে হয়, ছেলে মেয়ে বিয়ে হয়, তখন কি হয় দেখবে, বাবার সাইডে আসবে, মেয়ের সাইডে গিয়ে দেখবে। বিয়ে যখন হয় না 3 বার দেখাশোনা হয়, দেখতে যাবে সত্যি বাড়িতে আছে কিনা, চাকরি করছে কিনা, কোথায় চাকরি করছে, ঠিক আছে, সব নেবে। আবার মেয়ে পাঠিয়ে আসবে ছেলের পাঠিয়ে করতে, 3 বার মানে যাওয়া আসা করে, তারপরে সম্পর্ক স্থাপন হবে। যেমন এই গুরু শিষ্য সম্পর্ক কিরকম হবে, গুরু শিষ্যকে টেস্ট করবে এই শিষ্য কতটুকু আগ্রহী হচ্ছে ভক্তি জীবনে, আর শিষ্য গুরুকে দেখবে যে গুরুদেব কতটুকু সদ্গুরু কি অসৎগুরু, বুঝা গেল। এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই গুরুদেব তাকে শিষ্যকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার আশীর্বাদ দান করবে। পরীক্ষা করবে, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারলে তাকে কি হবে দেবে। নাহলে এরকম না, তুমি চিন্তা নাই, পকেটে আমরা ভরো, দীক্ষাটা নিয়ে যাও। এই জন্য সিগারেট খাচ্ছি বলছে পকেটটা ভরো, দীক্ষা নিয়ে যাও, পকেটে গরম করো, দীক্ষা নিয়ে যাও। ও গরম মানে বলছে কি, সিগারেটটাকে নিয়ে পকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বুঝে কি করছেন আপনি, বলুন না পকেটটা গরম করতে, আর আমি সিগারেট দিয়ে দিয়েছি। বুঝা, তাই এখানে অন্ধের মতো অনুসরণ করা অথবা মুঢ়ের মতো নিরর্থক প্রশ্ন করার নিন্দা করা হয়েছে। ওই জন্য কাকে এই মুঢ়ের মতো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে নেই। কলকাতা থেকে আমি যাই তো কৃষ্ণপুরে, আমি একবার গিয়েছি, বড় প্রোগ্রাম আছে, দুজন এটা চলে আসছে, আরে কৃষ্ণ প্রভুজি রাবণ দাদু নামটা কি ছিল? আমি আমার দাদু বলতে পারবে না, আমি কি করে বলবো এটাকে? তাহলে কি শাস্ত্র পড়ছেন আপনি? মানে আপনাকে এসে প্রথম থেকে আপনি ডাউন করবে, আর কিছু গ্রহণ করবে না। আপনি যত বলুন না, কিছু গ্রহণ করতে চাইবে না। এইদিকে বাকি বলে, এদিকে এগুলো সব নাই। আর যদি মিদনাপুর যাবে তো আপনার মানে মানে একদম হ্যাং করে দেবে, বুঝলেন তো। একটা মিদনাপুরে বাড়িতে একটা গুরু থাকবে। আচ্ছা, শিষ্য কেবল শ্রদ্ধা সহকারে গুরু প্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ করবে। শিষ্য কি করবে? শ্রদ্ধা সহকারে গুরুদেব উপদেশ গ্রহণ করবে। তা নয় তাকে আত্মসমর্পণ, গুরুদেবকে ঐকান্তিক সেবা করে এবং তত্ত্ব জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এই জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করতে হবে এবং ঐকান্তিক শিক্ষা। যেরকম আপনি শুনেছিলেন একলব্য। একলব্য কি, যখন এই গুরুদেবের কাছে যায় গ্রহণ করতে, বলছে না ওকে ঢুকতে দেবো না, কেন? ক্ষত্রিয় না হলে গুরুকুলে ঢুকতে পারে না। তিনি কি করছিলেন? গুরুদেবটা মূর্তি করে, মাটি মূর্তি করে জ্ঞান লাভ করলেন। গুরুদেব বলে তুমি জ্ঞান আমার চুরি করছো। কি গুরু দক্ষিণা দিয়েছিলেন? আংটি কাটা আছে, ঠিক আছে। তাই সদ্গুরু সর্বদাই তার শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ। দেখুন, গুরুদেব দেখেন শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করেন। তাই শিষ্য যখন বিনীত ও আজ্ঞা অনুবর্তী সেবায় সর্বতভাবে তৎপর হয়, তখন জ্ঞান ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসার বিনিময় পূর্ণ। তাই শিষ্য কি করবেন? 3টা কথা বললাম। তদ্বিধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্ন সেবয়া। বিনম্র ভাবে গুরুদেবের কাছে যেতে হবে। কিভাবে? তার সেবা, প্রথমে সেবা করবেন, সেবা করে তারপরে আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। এই 3টা হলে গুরুদেব কি করবে? ওই জন্য আপনারা যারা এই যে রাধা শ্যামসুন্দর মন্দিরে এসছেন, নিয়মিত ক্লাস শ্রবণ করছেন, এখানে এই বই প্রভুপাদের বই, ওই জন্য কেউ মনে করবেন আমার কোনো গুরু নাই। আমার সবাইরা শিক্ষাগুরু কে ছিল? প্রভুপাদ, ঠিক আছে। প্রভুপাদ আমার সব প্রভুপাদ বলছেন না, আমার সোসাইটিতে যারা একটু আসবে, আশ্রয় গ্রহণ করবে, যুক্ত হবে, আমি তার শিক্ষাগুরু হয়ে থাকবো, ঠিক আছে। শিক্ষাগুরু হচ্ছে আলাদা কথা আছে। ওই জন্য আমাদের কি করতে হবে? এগুলো সব মেনে চলতে হবে, ঠিক আছে। আজকে শুভ গুরু দিবস, আমরা তাই আমাদের সমস্ত গুরুদেবকে প্রার্থনা করা যায়, ঠিক আছে। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। সেই গুরুকে আমরা প্রার্থনা করে যাতে আমাদেরকে এই পারমার্থিক জ্ঞান দান করছে, আর যাতে আমরা গুরুদেবের একটা যথার্থ শিষ্য হতে পারি, ঠিক আছে। সবাই চেষ্টা করবেন, তাহলে আমরা ভালো শিষ্য হতে পারি। শিষ্য তার মানে কি? ডিসাইপুল। ডিসাইপুল কাকে বলা হয় জানেন তো? কি? ডিসিপ্লিন। যার জীবনটা ডিসিপ্লিন ও ডিসাইপুল হবে। যার জীবনটা আছে ইনডিসিপ্লিন, ও কখনোই শিষ্য হতে পারবে না, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।